what do you mean by drug interactions? Drug interactions mean two drugs are given together to a patient, and in the patient, when these two drugs are given together, one drug bring about a significant change in either the beneficial effect or the adverse effect of another drug in that patient's body. When this phenomenon happens, we can say that there is a significant drug interaction between the two. দুটো ওষুধ একসাথে দিলি, একটা ওষুধ আরেকটা ওষুধের হয় বেনিফিশিয়াল এফেক্ট নয় হার্মফুল এফেক্ট, সেটাকে সিগনিফিকেন্টলি চেঞ্জ করলো, বাড়ালো বা কমালো, তখন আমরা বলছি দুটো ওষুধের মধ্যে একটা সিগনিফিকেন্ট ড্রাগ ইন্টারাকশন হচ্ছে। ঠিক আছে, তো এটার ইম্পর্টেন্স পরীক্ষার পারপাসে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালের 6টা টেবিলের মধ্যে একটা টেবিলে ডাইরেক্ট তোদের দুটো ড্রাগ দিয়ে বল দেওয়া হতে পারে, রাইট ডাউন দ্য ইন্টারাকশন বিটুইন দিস টু when co-prescribed। আর তাছাড়া আরো কমন যেটা সেটা হচ্ছে প্রেসক্রিপশন ক্রিটিসিজম। I told you that in one of the tables you will get prescription criticism, and prescription criticism has two parts when you write down its criticism. First is the structural problem in the prescription, normal structure থেকে কি deviation হয়েছে, and the second part is what is the pharmacological mistake in that prescription. And usually pharmacological mistake 50% time or so we see there is a adverse drug reaction. Two drugs are written in that prescription which should not have been given because an adverse reaction, তখন তোদেরকে ওই প্রেসক্রিপশন ক্রিটিসিজমে এই অ্যাডভার্স রিঅ্যাকশনটা লিখতে হবে, সেটা ওই ড্রাগ ইন্টারাকশন লিস্ট থেকে আসবে। এটা 100% বলা যায় না যে এখানে যে ড্রাগ ইন্টারাকশন গুলো আছে, we will discuss 8 + 8 16 drug interactions, 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় না এর থেকেই পরীক্ষায় আসবে, but these are very important and very likely we will get things from these। ঠিক আছে, ড্রাগ ইন্টারাকশন রিলেটেড any query will be solved from this 16। ঠিক আছে, আচ্ছা, next thing is that drug interactions between two drugs are broadly of two types। একটা হচ্ছে pharmacodynamic, আরেকটা হচ্ছে pharmacokinetic। What is a pharmacodynamic drug interaction? Drug A আর B একসাথে you have given to a patient. A is bringing about a significant change in adverse effect or clinical effect, beneficial effect of B. A B এর হয় adverse effect নয় beneficial effect একটা significant change করছে, একটা significant drug interaction হচ্ছে। এইবার এই যে চেঞ্জটা করছে A যে চেঞ্জটা B এর উপর করছে, সেই চেঞ্জটা B এর মেকানিজম ও অ্যাকশনকে ডিস্টার্ব করে করছে, that is you have to see। B এর যে মেকানিজম ও অ্যাকশন সেটাকে কি ডিস্টার্ব করে করছে বা সেটাকে কি অল্টার করে করছে? If A is altering the mechanism of action of B, then you will say that this type of drug interaction is pharmacodynamic. But if A is bringing about the change in B by affecting B's absorption, distribution, ADME, absorption, distribution, metabolism and elimination, মানে ফার্মাকোকাইনেটিক যে 4টে স্টেপ আছে, তাহলে A যদি B এর কোনো ফার্মাকোকাইনেটিক অ্যাক্টিভিটিকে ডিস্টার্ব করে, অল্টার করে, এবং অ্যাজ আ রেজাল্ট অফ ইট ইউ গেট দ্য ক্লিনিক্যাল আউটকাম, চেঞ্জ ক্লিনিক্যাল আউটকাম ইন টার্মস অফ বেনিফিশিয়াল এফেক্ট আর অ্যাডভার্স এফেক্ট, তখন তুই বলবি দিস ইজ আ ফার্মাকোকাইনেটিক ইন্টারাকশন। বোঝা গেছে? ইফ A is changing or altering or affecting the mechanism of action of B and bringing about the interaction, তাহলে সেটা ফার্মাকোডাইনামিক। আর if A is altering absorption, distribution, metabolism, elimination, that is the pharmacokinetics of B, and because of it there is a outcome, changed outcome in terms of adverse effect or in terms of beneficial effect, তখন আমরা বলবো ফার্মাকোকাইনেটিক ইন্টারাকশন। ঠিক আছে, প্রথমটা দেখা যাক একটু, অ্যামিক্যাসিন এন্ড ফুরোসেমাইন। অ্যামিক্যাসিনটা কি? What is amikacin? Amikacin is an aminoglycoside antibiotic। ঠিক আছে, এটা একটা অ্যান্টিবায়োটিক। অ্যান্টিবায়োটিক হয়েছে? হয়নি। Amikacin is an antibiotic called aminoglycoside antibiotic। এই পুরো গ্রুপটা, aminoglycoside গ্রুপটা এবং amikacin also included in it, এদের খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু অ্যাডভার্স এফেক্ট প্রোফাইল আছে। They have some important adverse effect profile। কি অ্যাডভার্স এফেক্ট? ওটোটক্সিসিটি, কানের টক্সিসিটি,
আর ওটোটক্সিসিটির কিন্তু দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে হিয়ারিং ডিস্টারবেন্স আর একটা হচ্ছে বডি ব্যালেন্স। দিস মাস্ট বি ভেরি ক্লিয়ার টু ইউ যে আমাদের কানের কিন্তু দুটো ফাংশন, শুধু শোনাটা নয়। বডি ব্যালেন্স done by internal ear, cochlea, that region, that body balance is also a very important function of ear. তাহলে যখন আমি বলছি যে amikacin causes ototoxicity, it causes hearing disturbance, hearing loss, as well as disturbances in body balance. Body balance disturbance হলে কি হয়, বনবন করে মাথা ঘোরে, এটাকে ভার্টাইগো বলে, which is often also associated with vomiting. তাহলে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড অ্যান্টিবায়োটিক হিয়ারিং ডিস্টারবেন্স, হিয়ারিং লস করে, তার সাথে ভার্টাইগো বা জিডিনেস বলে, ভার্টাইগো বা জিডিনেস করে, অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নশিয়া, ভমিটিং। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ফাংশন, দিস ইজ দ্য সাইড এফেক্ট অফ amikacin. Now when furosemide is prescribed, what is furosemide? বল, লুপ ডায়ারেটিক। ফুরোসেমাইড আছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, amikacin আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্স ইফেক্ট হচ্ছে, ইট ইজ ভেরি নেফ্রোটক্সিক। জিএফআর রিডিউস করে দেয়, ইট ইজ ভেরি নেফ্রোটক্সিক, ইট কজেস রেনাল শাটডাউন অলসো, অফেন, নট অফেন, সামটাইমস। এবার যখন ফুরোসেমাইড তোরা প্রেসক্রাইব করবি amikacin এর সাথে, তখন কি প্রবলেম হতে পারে? ফুরোসেমাইড অলসো হ্যাজ সাম ওটোটক্সিসিটি। ঠিক আছে, দেখ এখানে লেখা আছে furosemide cause increased salt content of the endolymph and a direct toxic action on the hair cells in internal ear. সোজা কথায় তোরা মনে রাখবি যে furosemide is also ototoxic. তাহলে একটা ototoxic আরেকটা ototoxic এর সঙ্গে দিচ্ছিস, what will happen? Ototoxicity or toxicity related to ear will increase. তাহলে there is more hearing loss. ঠিক আছে, there is more hearing loss, there is more chance of deafness, and also vertigo and tinnitus will increase. ঠিক আছে, hearing loss, vertigo, tinnitus, এই তিনটে জিনিসই দুটো একসাথে দিলে বেড়ে যাবে, কারণ both of their adverse effects are merging with each other, তাই তো অ্যাডিটিভ এফেক্ট হচ্ছে, এটা আর এটা দুটো মিলে সাইড এফেক্ট আরো বেশি হচ্ছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে নেফ্রোটক্সিসিটি। ওটোটক্সিসিটি বেড়ে যায়, নেফ্রোটক্সিসিটি কি হয়? নেফ্রোটক্সিসিটি অলসো ইনক্রিজেস। নেফ্রোটক্সিসিটি অলসো ইনক্রিজেস কারণ ফুরোসেমাইড একটা লুপ ডায়োরেটিক, এই ডায়োরেটিক্স গুলো বেশিরভাগই কিন্তু নেফ্রোটক্সিক, এটা মাথায় রাখতে হবে। দে ইনক্রিজ ইউরিন আউটপুট, রাইট, বাট দে অলসো কজ ড্যামেজ টু দ্য কিডনি। ঠিক আছে, সো লুপ ডায়োরেটিক when used in a proper dose also has some nephrotoxic effect. তাহলে দুটো নেফ্রোটক্সিক মিলে নেফ্রোটক্সিসিটি বাড়ায়। তাহলে ফুরোসেমাইড আর amikacin যখন একসাথে দিলি তখন ওটোটক্সিসিটি আর নেফ্রোটক্সিসিটি বোথ ইনক্রিজেস। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার তোরা আমায় বল যে এটা কি ধরনের ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন বলে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, দেখ নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করবি যে একটা ওষুধ আরেকটা ওষুধের কোন রকম অ্যাবজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মেটাবলিজম, এলিমিনেশনকে এফেক্ট করছে কিনা। আস্ক ইয়োরসেলফ, এখানে ফুরোসেমাইড, amikacin এর কোনো অ্যাবজর্পশন, বডিতে ডিস্ট্রিবিউশন, বডিতে মেটাবলিজম বা বডিতে এলিমিনেশনকে কি হ্যাম্পার বা ইনফ্লুয়েন্স করছে? করছে। কি করছে? ওর যে একটা সাইড এফেক্ট ছিল which is related to its mechanism of action, সেই সাইড এফেক্টটাকে এনহ্যান্স করছে কমন সাইড এফেক্ট হওয়ার জন্য, তাই তো? তাহলে this is a pharmacodynamic interaction, and this pharmacodynamic interaction leads to increased chance of hearing loss, vertigo and increased nephrotoxicity. তাহলে দুটো না ইউজ করাই ভালো একসাথে। যদি করা হয় তাহলে you have to be careful about doing regularly the renal function tests when they are co-prescribed, and also do vestibular and audiometric tests. What is it? Which group amoxicillin belongs to? Na, beta lactam. Why they are called beta lactam? Huh? Why they are called beta lactam group? Because they have a beta lactam ring. They have a beta lactam ring. ঠিক আছে? এবার কি হয়, these group of antibiotics called beta lactams,
classical of which is amoxicillin. এদের একটা ring থাকে, beta lactam ring. That ring is very important for killing the bacteria. তাই জন্য bacteria which have been exposed to this antibiotic, if they are able to survive, they develop resistance to this antibiotic. কিভাবে they develop resistance? Bacteria have learned to produce an enzyme called beta lactamase. Beta lactam ring থাকে অ্যান্টিবায়োটিকে, ব্যাকটেরিয়া প্রডিউস এনজাইম কল বিটা ল্যাকটামেজ। বিটা ল্যাকটামেজ কি করে? বিটা ল্যাকটাম রিংটাকে নষ্ট করে দেয়। বিটা ল্যাকটাম রিংটাকে নষ্ট করে দিলে কি হয়? অ্যান্টিবায়োটিক ইজ not able to kill the bacteria. It is a mechanism of resistance that the bacteria develops to the antibiotic amoxicillin. To overcome this, what scientists have done is that they have discovered that when a substance called clavulanic acid is given along with amoxicillin, it is helpful. Why? Because clavulanic acid also has a beta lactam ring. Like amoxicillin, clavulanic acid also has a beta lactam ring. ঠিক আছে? এইবার when it is given, clavulanic acid is given with amoxicillin, the beta lactamase enzyme produced by bacteria attacks the clavulanic acid. অ্যান্টিবায়োটিকটাকে অ্যাটাক না করে বিটা ল্যাকটাম রিংটাকে অ্যাটাক করে, তখন অ্যান্টিবায়োটিক ইজ স্পেয়ার্ড ফ্রম বিং ডেস্ট্রয়েড। ঠিক আছে? দ্য এনজাইম ইজ ইউটিলাইজড ইন ডেসক্রাইবিং দ্য ডিকয়। এটা হচ্ছে টিপিক্যালি ডিকয় যেটা বলে, মানে অরিজিনাল যেটাকে টার্গেট করা হয়েছে তার থেকে ডাইভার্ট করার জন্য একটা সিমিলার জিনিস ওই এনভায়রনমেন্টে ছেড়ে দেওয়া হলো। ঠিক আছে? তাহলে অরিজিনাল যেটাকে ডিস্ট্রয় করার জন্য ধর একটা মিসাইল ছাড়া হয়েছিল, যখন একটা ডিকয় দিয়ে দিলি, মিসাইলটা গিয়ে সেই ডিকয়টাকে হিট করে মিসাইলটা ইউটিলাইজড হয়ে গেল, আমার অরিজিনাল সাবস্টেন্সটা রয়ে গেল। এটাই হয়, clavulanic acid gets destroyed by the enzyme produced by bacteria, the amoxicillin intact থেকে যায়, then amoxicillin kills the bacteria. This is a mechanism what scientists have discovered to overcome this resistance. That is why amoxicillin is found in the market or used in the market or prescribed as a combination with clavulanic acid. Co-amoxiclav বলে কম্বিনেশনটা, এটা একটা ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন, accepted internationally, fixed dose combination, co-amoxiclav. তাহলে এই যে ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনটা হলো, এই ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনটা কি হলো? The increased resistance, increased sensitivity of antibiotic to bacteria because of this combination. তাই তো? এবার বল, what type of drug interaction is this? Pharmacodynamic. কেন বলছিস? জোরে বল। মেকানিজম অ্যাকশনটাকেই অল্টার করছে, তাই তো? মানে মেকানিজম অ্যাকশনের যে স্পেকট্রামটা তার মধ্যে কাজ করছে। আরো ভালো করে যদি বলতে চাস, এইটা বলার পরে বলতে পারিস যে clavulanic acid in no way is hampering the absorption, distribution, metabolism or elimination of amoxicillin. ঠিক আছে? সবাই বুঝেছিস? এটা ভীষণ কমন একটা ব্যাপার, ভীষণ কমন কোয়েশ্চেন। যা বললো ফার্মাকোডাইনামিক রেজাল্ট হচ্ছে amoxicillin is more effective in against beta lactamase producing strains. Combination is used in treatment. Remark. Antacid sucralfate, এটাও তোরা জানিস, এটা তো জিআই তো তোদের ক্লাস লেকচারে আমি মনে হয় পিপিআই পড়িয়েছিলাম না, ওই আলসার মেডিকেশন আমি পড়িয়েছিলাম, এটা আমি পড়িয়েছিলাম। বল বল, ওকে দে না, তোকে আগে দেখিনি, তুই ক্লাসে ছিলি আগে? কি নাম তোর? হ্যাঁ, সূচনা। বল, antacid আর বল, what is antacid? বল, what do you mean by antacid? Which group of drug it is? Neutralizing agent used for treatment of
আচ্ছা আলসার, ঠিক আছে, আলসার এন্ড আলসার রিলেটেড কন্ডিশন, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে অ্যান্টাসিড। এক্সাম্পল বলতে পারবি? ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ঠিক আছে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ সুক্রালফেট বল? ভেরি গুড, আলসার প্রোটেক্টিভ। আচ্ছা, সুক্রালফেটের মেকানিজম বলতো, হাউ ইট অ্যাক্টস? HCO3 রিলিজটা অত কিছু ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার না, ওটা আদৌ করে কিনা সন্দেহ আছে। It protects the ulcer base, that is up to this is correct. So how it helps? If it is protected, why the ulcer was occurring? Ulcer was occurring because of the effect of what? Acid and pepsin. Acid pepsin directly গিয়ে করে, তো acid pepsin তো লাগছে না। Acid pepsin if you are it's coated, তাহলে acid pepsin লাগছে না, so there is ulcer healing. এবার এই আলসার হিলিংটা বডি নিজে করে, there is blood supply in that area, বডি নিজে করে, তার মধ্যে বাইকার্বনেট সিক্রেশন এটা বডির নিজের স্টেপ, বাট দ্যাট ইজ নট রিলেটেড টু দ্য ড্রাগ। ড্রাগের কাজ হচ্ছে প্রোটেক্ট দ্য আলসার ফ্রম দ্য অ্যাসিড পেপটিক সাবস্টেন্সেস, প্রোটেক্টিভ। একদম ঠিক বলেছিস, কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তুই এখানে বলিসনি, যেটা এই ড্রাগ ইন্টারাকশনের মেন ইস্যুটা, যে এই যে কোটিংটা হয়, কোটিংটা কিরম এনভায়রনমেন্টে হয়, কিরম পিএইচ এনভায়রনমেন্টে হয়? অ্যাসিডিক। when pH is less than 4 it polymerizes well, তার মানে highly acidic. So if you give an antacid, what will happen to the acidic environment? তাহলে the environment will be comparatively alkaline, or at least not less than 4 pH, তাই তো? In that situation, if you give sucralfate, what will happen? Why it will not be able to protect the base? Very good, ঠিক আছে, একদম ঠিক, একদম ঠিক। তাহলে এই একই জিনিস প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর দিয়েও বলা হয়, যে প্রোটন পাম্প ইনহিবিটরের সাথে সুক্রালফেট কো-প্রেসক্রাইব করলে কি রেশনালিটি আছে, একই ব্যাপার, বিকজ প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর রিডিউসেস দ্য পিএইচ অফ স্টমাক, তাই তো? তাহলে if the pH of stomach is proton pump inhibitor increases the pH of stomach, pH of stomach less than 4 থাকলে in that acidic environment only this polymerization of sucralfate and coating of the ulcer by sucralfate occurs. তাই any agent that makes the gastric contents alkaline comparatively reduces the acidic content, that should not be co-prescribed. সেটা PPI হতে পারে, proton pump inhibitor হতে পারে, antacid হতে পারে। অ্যান্টাসিড টা আরো বেশি, কারণ কি অ্যান্টাসিড গিয়ে ডাইরেক্টলি ফর আ শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম মেক্স দ্য এনভায়রনমেন্ট সিগনিফিকেন্টলি লেস অ্যাসিডিক, অনেক অলমোস্ট অ্যালকালাইন একটা সিচুয়েশন তৈরি করে। ডাইরেক্ট ইউ আর পোরিং ইন অ্যালকালি না, অ্যান্টাসিডস আর অল অ্যালকালিস bases. Directly when you pour the bases, the acidic environment is very much hampered temporarily, আবার 2-3 ঘন্টা বাদে দেখে সেই হয়ে যায়। এই অ্যান্টাসিডের ডিউরেশনাল অ্যাকশন খুব কম, কিন্তু তখনকার মতো যদি সুক্রালফেট অ্যান্টাসিড ইফ ইউ গিভ টুগেদার, তখন গিয়ে সুক্রালফেট কোনো কাজই করতে পারবে না অ্যান্টাসিডের সাথে দিলে। সেই জন্য অ্যান্টাসিড আর সুক্রালফেটের গ্যাপ রাখতে হয় যদি আদৌ ইউজ করতে চাও। ইট শুড নট বি আইডিয়ালি ইউজ, বাট ইফ এট অল আর কোনো অপশন নেই, ইউজ করতে হচ্ছে, প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর দিতে পারছিস না, শুধু সুক্রালফেটে আলসার হিলিং অনেক সময় হয় না, আরেকটা কিছু দরকার সিম্পটোম্যাটিক রিলিফের জন্য, then you have to give antacid and sucralfate with a gap, যত গ্যাপ দিতে পারিস, মিনিমাম 2 hours গ্যাপ, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। আচ্ছা, তাহলে এইটা আমরা আলোচনা করলাম। আর এটা কি ধরনের ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন তুই বল, কি ধরনের ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন? সুক্রালফেট আর অ্যান্টাসিড। why pharmacodynamic, why not kinetic? কি এফেক্ট করছে এখানে? তোর নাম ভুলে গেলাম, উজান, হ্যাঁ উজান, কি এফেক্ট করছে এখানে বল? কি এফেক্ট করছে এটা? এই যে পলিমারাইজ করে আলসার বেস প্রোটেক্ট করছে, it is what? It is the mechanism of action তো of sucralfate তো, তাহলে it is antacid will directly affect the mechanism of action of sucralfate, the way sucralfate acts.
But is it affecting absorption of sucralfate? Is it affecting distribution of sucralfate in the body or metabolism of sucralfate or elimination from the body? তাহলে it is affecting the mechanism of action spectrum. So it is a pharmacodynamic interaction. ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে অ্যাসপিরিন আর ওয়ারফেরিন। অ্যাসপিরিন কি? বল, তুই বল অ্যাসপিরিন কি বল, নামটা বল, নামটা বল, যতবার বলবি আমার মুখস্থ হবে, নামটা বল, তোর নাম বল, না না তোর নামটা বল। শুভ্রজ্যোতি, শুভ্রজ্যোতি বল অ্যাসপিরিন কি? বেশ, আর আমরা আজকের দিনে অ্যাসপিরিনকে মেইনলি কিভাবে ইউজ করি ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ল্ড? as antiplatelet in low dose, তাই তো? Aspirin as an anti-inflammatory agent use is quite restricted nowadays. একমাত্র acute rheumatic fever-ই একটা কন্ডিশন যেখানে aspirin is still indicated as an agent. Otherwise, aspirin is not used as an anti-inflammatory agent now. হ্যাঁ, ব্যথা কমানোর ওষুধ হিসেবে aspirin ইউজ হয় না, except acute rheumatic fever, স্পেশাল কন্ডিশন। তাহলে অ্যাসপিরিন এখন ইউজ হয় কিভাবে? একটা অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্ট হিসেবে। অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্ট, এক্ষুনি তুই নামটা বললি, এক্ষুনি ভুলে গেলাম, কি মুখার্জি বললি, কি শুভ্রজ্যোতি, হ্যাঁ শুভ্রজ্যোতি। তাহলে অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্ট হিসেবে অ্যাসপিরিনের কি ইউজ? না, মেকানিজম বলিনি, ইউজ কোথায় ইউজ হয়, কোন ডিসঅর্ডারে ইউজ হয়? আগে ডুবে যাচ্ছিস কেন? হার্ট ফেলিওরে দিলে যে খুব অসুবিধা আছে তা নয়, হার্ট ফেলিওর ইজ অফেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আদার কন্ডিশনস যেখানে আমরা অ্যাসপিরিন দিই, বাট হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ইন্ডিকেশন ওয়্যার উই ইউজ অ্যাসপিরিন? ইন ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, অ্যানজাইনা বলিস, এগুলো তো এখন দ্য টার্ম কিপস অন চেঞ্জিং। এখন যে টার্মটা আমাদের ইউজ হয় অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম এন্ড ক্রনিক করোনারি সিনড্রোম। সোজা কথা, আমাদের হার্টের যে ব্লাড সাপ্লাই, যে আর্টারি, এগুলো যখন ব্লক হয়ে যায়, হার্টের মাসকুলেচারে যখন, মানে হার্টে যখন প্রপার ব্লাড সাপ্লাই হয় না, যে কন্ডিশনটা ডেভেলপ করে সেটা হচ্ছে করোনারি অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক করোনারি সিনড্রোম। যখন অ্যাকিউট হচ্ছে, কিছু ডেফিনিশন অনুযায়ী হঠাৎ করে যখন হয়, ইট ইজ অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম, তার মধ্যে হার্ট অ্যাটাক আসে, মানে অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন আসে। আর যখন সেটা অ্যাকিউট স্টেজ নয়, ক্রনিক হচ্ছে, ক্রনিক্যালি হচ্ছে, একটু লো স্কেলে, ইট ইজ ক্রনিক করোনারি সিনড্রোম। এটা এখন ইউজ করা হয়। আগে এগুলোকে বলা হতো অ্যানজাইনা, ঠিক আছে, আনস্টেবল অ্যানজাইনা, স্টেবল অ্যানজাইনা। আনস্টেবল অ্যানজাইনা এখনো বলা হয়, অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোমের মধ্যে আনস্টেবল অ্যানজাইনা একটা পার্ট। তো সেটা কথা, এই যে অ্যানজাইনা, অ্যানজাইনা পেক্টোরিস, এই পুরো ব্যাপারটা, এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি করোনারি আর্টারি ডিজিজ। মনে রাখবি, করোনারি আর্টারি ব্লক হচ্ছে, আমাদের হার্টের আর্টারি ব্লক হচ্ছে, ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে না, তার জন্য এই কন্ডিশনে অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্টস দেওয়া হয়। কেন? এই প্লেটলেট প্লাগ ফর্মেশন ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ in formation of these blockages in our arteries. একদিনে তো ব্লক হচ্ছে না, আস্তে 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 করে প্রসেসটা হচ্ছে। তাহলে রেগুলার বেসিসে যদি আমরা অ্যাসপিরিন বা এই ধরনের অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্টস দিই, এই প্লাগ ফর্মেশন কম হয়। ঠিক আছে, তাহলে অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্ট, অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্ট মানে হচ্ছে যখন আমাদের বডিতে ব্লিডিং হয়, ফার্স্টে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হয়, তারপরে এসে একটা প্লেটলেট প্লাগ ফর্মেশন হয়, তারপরে এসে ব্লাড ক্লট হয়। এই প্লেটলেট প্লাগ ফর্মেশনটাকে ইনহিবিট করে অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্টস। সো আমরা দিচ্ছি একটা পার্টিকুলার ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনে, যখন কোয়াগুলেবিলিটি বেশি, যেখানে আরো বেশি করে ব্লাড ক্লট হয়ে যাচ্ছে, প্লেটলেট প্লাগ থেকে আথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাগ তৈরি হচ্ছে, সেই কন্ডিশনগুলোতে আমরা দিচ্ছি। ঠিক আছে, যেগুলো আমাদের প্রবলেমেটিক এরিয়া, সেখানে গিয়ে বেনিফিশিয়াল এফেক্ট হবে, but it will have effect throughout the body. Throughout the body, platelet plug formation ke inhibit korbe. In site of the disease in the heart, it will be helpful, but in other places there will be some minor adverse effects. Low dose adverse effect কম, but there will be minor adverse effect. তা তোদের কি মনে হয়, একটা অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্ট যেটা ব্লাড বডিতে ব্লিডিং যখন হয়, সেই ব্লিডিংটাকে আটকানোর যে প্রসেস, সেটাকে যে ডিস্টার্ব করছে, তার সবচেয়ে কমন অ্যাডভার্স এফেক্ট তোরা কি মনে করিস, কি হতে পারে? ব্লিডিং।
বডিতে আমার একটা ব্লিডিং হচ্ছে কোথাও থেকে, কেটে গেল, ঠিক আছে, সেটা থেকে ব্লিডিং হচ্ছে, সেই ব্লিডিংটাকে আটকানোর যে প্রসেস 3টে স্টেপে, তার সেকেন্ড স্টেপটাকে যে ব্লক করে তার অ্যাডভার্স এফেক্ট কি? ব্লিডিং। সে তো আমার ব্লিডিংটাকে বন্ধ করার প্রসেসটাকে ডিস্টার্ব করছে, তাহলে বডিতে ব্লিডিং এর চান্স অ্যাসপিরিন বাড়িয়ে দেয়। অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্ট, aspirin increases the chance of bleeding. Why? Because our natural process of stopping bleeding is hampered by aspirin. Right? So aspirin increases the chances of bleeding in the body as an antiplatelet agent. And warfarin. What is warfarin? Warfarin হচ্ছে, আমি যে বললাম বডিতে যখন ব্লিডিং হয়, first there is vasoconstriction, then there is a white plaque or platelet plaque formation, and then there is a red plaque formation, which is the blood coagulation. ঠিক আছে, আরবিসি গুলো কোয়াগুলেট করে ব্লাড কোয়াগুলেশন হচ্ছে। এই যে রেড প্লাক ফর্মেশন, এই রেড প্লাক ফর্মেশনটাকে যে ড্রাগরা ইনহিবিট করে, দে আর কল্ড অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস। প্লেটলেট প্লাক বা হোয়াইট প্লাক ফর্মেশনকে যারা ইনহিবিট করে তাদেরকে বলে অ্যান্টিপ্লেটলেট, আর রেড প্লাক ফর্মেশনকে যারা ইনহিবিট করে তাদেরকে বলে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস। ওয়ারফেরিন ইজ ওয়ান সাচ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট। And how it acts? It acts by very good. It works by vitamin K epoxide reductase inhibition. Vitamin K epoxide reductase is an enzyme which activates many clotting factors. Vitamin K epoxide reductase is an enzyme that activates many clotting factors. এই যে আরবিসি প্লাগ ফর্মেশন হচ্ছে আমাদের বডিতে ব্লিডিং আটকানোর জন্য, অনেক ক্লটিং ফ্যাক্টরস লাগে তার জন্য, ঠিক আছে। সেই মনে কর ইন্ট্রিনসিক পাথওয়ে, এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে, ব্লাড কোয়াগুলেশন, অনেক ক্লটিং ফ্যাক্টরস লাগে, এগুলো আমাদের বডিতে ইনঅ্যাক্টিভেটেড ফর্মে থাকে এবং যখন ব্লিডিং হয় এগুলো অ্যাক্টিভেটেড হয়। ওয়ারফেরিনের কাজ হচ্ছে এই অ্যাক্টিভেশন গুলোকে ব্লক করা, মানে ক্লটিং ফ্যাক্টরস গুলোকে অ্যাক্টিভেটেড হতে দেয় না, তাহলে ব্লাড ক্লট হতে আটকায়। কখন আমরা ইউজ করি? যখন বডিতে ব্লাড কোয়াগুলেশনের টেন্ডেন্সি বেড়ে যায়। দেয়ার আর সার্টেন কন্ডিশনস like an artificial heart valve, like atrial fibrillation, যখন বডিতে ব্লাড ক্লটিং এর চান্স খুব বেড়ে যায়, বডিতে যেখানে সেখানে ব্লাড ক্লটিং হলে ইট ক্যান লিড টু লট অফ কমপ্লিকেশনস। কি কমপ্লিকেশন? ওই ক্লটেড ব্লাডটা গিয়ে স্ট্রোক করতে পারে, বিভিন্ন জায়গায় এম্বোলাস হয়ে নানা রকমের ইসকেমিক কমপ্লিকেশনস করতে পারে। তাহলে ওয়ারফেরিন আমরা কখন ইউজ করছি? যখন রেড প্লাক ফর্মেশনটাকে কমাতে হবে। এক্সেসিভ রেড প্লাক ফর্মেশন বডিতে হচ্ছে, দ্যাট ক্যান লিড টু ডিজিজ, তখন আমরা ওয়ারফেরিন দিচ্ছি। আর প্লেটলেট প্লাক ফর্মেশন যখন কমাতে চাইছি তখন আমরা অ্যাসপিরিন দিচ্ছি, ঠিক আছে। কিন্তু অ্যাসপিরিন যেরকম প্লেটলেট প্লাক ফর্মেশন আটকাচ্ছে বলে ব্লিডিং এর টেন্ডেন্সি করছে, ওয়ারফেরিন যে ডাইরেক্টলি ব্লাড কোয়াগুলেশন আটকাবে, তোদের কি মনে হয় সে ব্লিডিং এর টেন্ডেন্সি করবে? প্রবলেমেটিক এরিয়ায় বাদ দিয়ে নর্মাল বডিতে যে কোনো জায়গায় ব্লিডিং এর টেন্ডেন্সি করবে ওয়ারফেরিন? কি মনে হয়? রেড প্লাক ফর্মেশন, ব্লিডিং হলে ব্লিডিং কে আটকায় রেড প্লাক, সেটাকে হতে ওয়ারফেরিন বাধা দিচ্ছে, তাহলে ওয়ারফেরিন কি ব্লিডিং করাতে পারে অ্যাজ আ সাইড এফেক্ট? যেখানে এক্সেসিভ ওয়ারফেরিন এফেক্ট হয়ে যাচ্ছে, সব তো বডিতে একটা ডাইনামিক ব্যাপার, এরকম নয় যে আমার বডিতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে গিয়েও কাজ করবে আর বাকি জায়গায় কাজ করবে না। তাহলে যে ওয়ারফেরিনে আছে তার হাত যদি হঠাৎ করে কেটে যায়, তার কি এক্সেসিভ ব্লিডিং হওয়ার চান্স থাকবে? হ্যাঁ না না? তাহলে অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্টও এক্সেসিভ ব্লিডিং করায়, আবার ওয়ারফেরিন অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এজেন্টও এক্সেসিভ ব্লিডিং করায়। তাহলে দুটো এক্সেসিভ ব্লিডিং একসাথে হলে কি হবে? হিউজ চান্স অফ ব্লিডিং। Chance of bleeding becomes very high when antiplatelet and anticoagulants are used together. That is, aspirin and warfarin are used together as an example. Chance of bleeding বেড়ে যায়। তাহলে রেড প্লাক ফর্মেশন হওয়াকে আটকাচ্ছে আর এই হোয়াইট প্লাক ফর্মেশন আটকায়, তাহলে ব্লিডিং এর চান্স খুব বেড়ে যাচ্ছে। দুটো ইম্পর্টেন্ট স্টেপ অফ স্টপিং ব্লিডিং হ্যাম্পার হচ্ছে। What type of interaction is this? Pharmacokinetic or pharmacodynamic? হ্যাঁ, ডাইনামিক। ওয়াই? কেন বলছিস ডাইনামিক? দুজন মেকানিজম অ্যাকশন রিলেটেড স্পেকট্রামে সাইড এফেক্টটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, বেনিফিশিয়াল এফেক্ট নয়, সাইড এফেক্টটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। ভেরি গুড। সোমনাথ মাইক্রোফোনটা ওকে দে। তোর সামনে সাইডে গ্রিন নিয়ে পড়ে, তোর নামটা কি জানো?
কি নাম তোর? ত্রিনা। ত্রিনা বল, বুঝতে পেরেছিস সব? তাহলে কি ধরনের এফেক্ট হয়, কি ধরনের ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন? ফার্মাকোডাইনামিক। এবার আমি যদি তোকে বলি যে ওয়ারফেরিন is a highly protein bound substance. All of you, warfarin is a highly protein bound substance. Only a small portion of warfarin remains free in plasma, and only the small portion of warfarin that remains free in plasma is active, meaning it can produce clinical effect. So if by some mechanism that fraction of free warfarin increases, what effect you expect, Rina? ব্লিডিং বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, কেন? ক্লিনিক্যাল এফেক্ট বাড়বে, তার জন্য ব্লিডিং বাড়বে। ঠিক আছে, আচ্ছা, নাও আই এম টেলিং ইউ অ্যাসপিরিন increases displacement of, by aspirin causes displacement of warfarin from protein binding sites. So when aspirin and warfarin are given together, aspirin increases the level of free warfarin in the body. যখন দুটো একসাথে দিই, একটা তো ব্লিডিং এর চান্স বেড়ে গেল, ফার্মাকোডাইনামিক হলো, বুঝলাম। এছাড়াও অ্যাসপিরিন ইনক্রিজেস লেভেল অফ ফ্রি ওয়ারফেরিন ইন দ্য বডি। কেন? অ্যাসপিরিন ডিসপ্লেসেস ওয়ারফেরিন ফ্রম প্রোটিন বাউন্ড সাইটস। যদি 1%, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, আমার পার্সেন্ট বলে তো 1x, ধর 1x% ওয়ারফেরিন এমনিতে ফ্রি স্টেটে থাকে। when given with aspirin that increases to 5x or 10x%. ঠিক আছে, 1x% increases to 5x or 10x%, মানে 5 to 10 times বেড়ে যাচ্ছে। কেন বাড়ছে? because aspirin is, কেন বাড়ছে? কি বললাম যে যদি 1x ওয়ারফেরিন থাকে ফ্রি, তাহলে when prescribed with aspirin সেটা হয়ে যায় 5x to 10x. কেন? Aspirin displaces warfarin from its protein bound site. So what will be the effect? এই ইন্টারঅ্যাকশনটার এফেক্ট কি হবে? তুই বলেই একবার, আবার জিজ্ঞেস করছি, কি এফেক্ট হবে তাহলে? ব্লিডিং, তাই তো? ব্লিডিং। And what type of interaction is this? ফার্মাকো, এইটা কি সেকেন্ডটা যেটা বললাম, কেন কাইনেটিক? এটা কোন স্টেপকে এফেক্ট করছে রে? অ্যাবজর্পশন তো যখন তুই নিলি ব্লাডে যাচ্ছে, প্রসেস বাই হুইচ দিস ইজ অ্যাফেক্টিং ডিস্ট্রিবিউশন। আফটার অ্যাবজর্পশন কিভাবে বডিতে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে, দ্যাট ডিপেন্ডস অন প্রোটিন বাইন্ডিং। তাহলে এখানে কি হচ্ছে? অ্যাসপিরিন ওটার ফ্রি প্রোটিন স্টেট বা ফ্রি স্টেট বাড়িয়ে দিচ্ছে। সো ইট ইনক্রিজেস দ্য এফেক্ট অফ কি বলে তোমার ব্লিডিং, ইট ইনক্রিজেস দ্য চান্সেস অফ ব্লিডিং। ঠিক আছে, তাহলে এখানে দুটো ইন্টারঅ্যাকশন হচ্ছে, একটা ফার্মাকো ডাইনামিক, একটা ফার্মাকো কাইনেটিক, আর দুভাবে ব্লিডিং এর চান্স বাড়ছে। সো দেয়ার ইজ আ সিগনিফিকেন্ট, ভেরি সিগনিফিকেন্ট চান্স অফ ব্লিডিং when aspirin and warfarin are co-prescribed. মাইক্রোফোনটা দে। There is a very significant chance of bleeding when aspirin and warfarin are co-prescribed, and both pharmacokinetic and pharmacodynamic. তো aspirin warfarin তাহলে কি co-prescribe করবো না? করতে হয়। Most of the cases where warfarin is prescribed, the patient is also on aspirin or any other antiplatelet agent. করতে হয়। তাই যদি পরিষ্কার কোনো স্লাইডে লেখাও থাকে টু অ্যাভয়েড, বাজে কথা, ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে করতে হয়। সেক্ষেত্রে কি করতে হয়? ভেরি স্ট্রিক্ট আইএনআর মনিটরিং ইজ টু বি ডান। আইএনআরে আমরা কি বুঝি? যে ওয়ারফেরিনের যে এফেক্টটা বডিতে কতটা হচ্ছে। আইএনআর ইজ লেভেল, ইটস দ্য রেশিও অফ প্রোথ্রম্বিন টাইম অফ দ্য পেশেন্ট উইথ দ্য স্ট্যান্ডার্ড। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে how much warfarin is acting in the body of the patient. ঠিক আছে, usually INR টাকে 3 এর ভেতরে রাখতে হয় when a patient is on warfarin, usually most of the cases 3 এর উপর যদি চলে যায়, 2.5 থেকে 3, 2 to 3 বলি, around 2.5, 3 এর উপর চলে গেলে we have to start reducing the dose of warfarin, নইলে ব্লিডিং এর চান্স খুব বেড়ে যায়। ঠিক আছে, আইএনআর টাকে আমাদের রেগুলার মনিটর করতে হয়। ওয়ারফেরিন ইউজ করলে করতে হয়,
অ্যাসপিরিনের সঙ্গে হলে আরো বেশি ফ্রিকোয়েন্টলি করতে হয়। We have to be more serious and most of the time aspirin or other antiplatelet are co-prescribed. This is an important interaction. ঠিক আছে? আছে hypolipidemic drug statins mainly reduce cholesterol level. And how do statins reduce cholesterol level? আমাদের পাশে কে আছে? আসিফ, how statins reduce cholesterol level মনে আছে? HMG CoA reductase inhibitor, very good, দারুণ। তাহলে HMG CoA reductase inhibitor atorvastatin। আর ফেনোফাইব্রেট কি? Fibric acid derivative, very good, but what is its role? How it acts? কি করে ফেনোফাইব্রেট? কি করে জানিস? ট্রাইগ্লিসারাইড কমায়। ফেনোফাইব্রেট ট্রাইগ্লিসারাইড কমায় আর স্ট্যাটিনরা মেইনলি কোলেস্টেরল কমায় মেইনলি। তো যখন একটা পেশেন্টের মিক্সড ডিসলিপিডেমিয়া হয়, ভেরি হাই ট্রাইগ্লিসারাইড এন্ড সিগনিফিকেন্টলি হাই কোলেস্টেরল, তখন এইটা কম্বিনেশন পেশেন্টকে দিতে হয়, স্ট্যাটিন এন্ড any statin. Atorvastatin is one of the most commonly used statins. Shahnaz microphone দিয়ে দে। জানিস এদের ইন্টারঅ্যাকশনটা বলতে পারবি তুই? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলছি। অ্যাটোরভাস্টাটিন হচ্ছে গিয়ে HMG CoA reductase inhibitor আর ফেনোফাইব্রেট হচ্ছে, ও বলছে ফাইব্রিক অ্যাসিড ডেরিভেটিভ, এটা হচ্ছে LPL অ্যাক্টিভেটর বলি আমরা, লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ অ্যাক্টিভেটর, মানে লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ এনজাইমটার অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দেয়, আর ও হচ্ছে HMG CoA reductase বলে এনজাইমটাকে ইনহিবিট করে। এইভাবে দুজনে মেইনলি কাজ করে। তাহলে স্ট্যাটিন হচ্ছে মেইনলি টোটাল কোলেস্টেরল আর LDL কোলেস্টেরল, যেটাকে ব্যাড কোলেস্টেরল বলা হয়, সেগুলো কমায়, আর গুড কোলেস্টেরল HDL-টাকে একটু বাড়ায়। আর ফাইব্রেটসরা হচ্ছে মেইনলি ট্রাইগ্লিসারাইড কমায় আর সামান্য ব্যাড কোলেস্টেরল বা LDL কে কমায় আর গুড কোলেস্টেরল বা HDL কে বাড়ায়। ওটা সাইড একটা বেনিফিশিয়াল এফেক্ট, মেইনলি ট্রাইগ্লিসারাইড কে কমায়। তো when they are used together in case of a patient with mixed dyslipidemia, যার কোলেস্টেরল ট্রাইগ্লিসারাইড দুটোই কম, কি হয়? কোলেস্টেরলও কমে, মানে ব্যাড কোলেস্টেরল LDL-টা পার্টিকুলারলি কমে, টোটাল কোলেস্টেরল কমে, আবার গুড কোলেস্টেরলটা আমরা HDL বলি সেটাও একটু বাড়ে। সো টোটাল বেনিফিশিয়াল এফেক্ট is seen as far as the lipid profile is concerned for the patient. Clear? কিন্তু একটা প্রবলেম আছে, both of them share some common side effects, particularly is their muscle toxicity. Both of them are toxic towards muscles. They cause myopathy. ঠিক আছে, myopathy, muscle pain, weakness, inflammation, even myositis ও করে, both of them. তাহলে when they are used together, the chance of complications in the muscle, the chance of myopathy increases significantly. And myopathy যদি খুব বেশি হয় তাহলে মাসল ব্রেকডাউন হয়, মাসল ব্রেকডাউন হয়, র‍্যাপডোমায়োলিসিস হয়। ঠিক আছে, মাসল ব্রেকডাউন হওয়ার ফলে সিপিকে লেভেলটা বেড়ে যায় বডিতে, মাসলের যে পিগমেন্ট গুলো আছে মায়োগ্লোবিন, সেগুলো ব্লাডে রিলিজ হয়ে যায়, আর সেই মায়োগ্লোবিন গিয়ে কিডনিতে জমে অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি করে রেনাল শাটডাউন করতে পারে। ঠিক আছে, মানে ওদের মায়োপ্যাথিটা একসাথে প্রেসক্রাইব করলে খুব সিরিয়াস অ্যাডভার্স ইফেক্ট হতে পারে। মাসল ব্রেকডাউন হয়ে মাসল পিগমেন্ট কিডনিতে গিয়ে একদম রেনাল শাটডাউন করতে পারে, মায়োপ্যাথি করতে পারে। ক্লিয়ার? ঠিক আছে, সেই জন্য though it's a beneficial combination, but you have to be careful while using it. Beneficial drug interaction, but you have to be careful. মানে when a patient is on combination therapy, you should look out for any muscle complications that is occurring in the patient, any myopathy. If needed, you should check the CPK level. CPK level indicates whether there is any myopathy or not. ঠিক আছে? And if you see that there is a significant myopathy occurring, CPK levels are rising, then you have to decrease the level of both the drugs. You have to either stop one of them if possible, but if you have to continue them, you have to reduce the level of both the drugs. ঠিক আছে, তো এইটা তাহলে কি ধরনের ইন্টারঅ্যাকশন হচ্ছে? দুটোর ক্লিনিক্যাল এফেক্ট ইমপ্রুভ করছে, মেকানিজম অফ অ্যাকশন একটা এটাকে সাপ্লিমেন্ট করছে। সো হোয়াট টাইপ অফ
effect is this? Pharmacodynamic. একজনের সাইড এফেক্টটাকেও সাপ্লিমেন্ট করছে. So what type of effect is this? Pharmacodynamic. I don't see any absorption, distribution or metabolism, elimination being affected in any way. ঠিক আছে? So this is atorvastatin, fenofibrate. Co-administration cause reduced LDL triglyceride, increased HDL, and increased risk of rhabdomyolysis that I told you. There is myopathy, muscle issues, muscle inflammation, ঠিক আছে, leading to breakdown of muscle cells and release of muscle pigments, myoglobin, into blood. That will lead to kidney failure ultimately, acute kidney injury. ঠিক আছে? Cefoperazone, warfarin, এটা দেখ ওই একই ব্যাপার. warfarin is an anticoagulant agent. ঠিক আছে? Cefoperazone is an antibiotic that also has an additional effect কি বলতে পারিস, যে it reduces the prothrombin level in the blood. Cefoperazone causes hypoprothrombinemia. It reduces the prothrombin level in blood. What is prothrombin? Prothrombin is, ঠিক আছে, কি বললাম, prothrombin কি? Prothrombin হচ্ছে clotting factor 2. ঠিক আছে? So what cefoperazone antibiotic does, it reduces the level of clotting factor 2. Clotting factor 2 লেভেলটা কমিয়ে দেয়. The clotting factor 2 যদি কমে যায়, blood coagulation বা red plaque formation will be hampered. Warfarin hampers red plaque formation. Cefoperazone, by reducing clotting factor 2, will also reduce or will also hamper red plaque formation or blood coagulation. দুজনে মিলে যদি blood coagulation কে hamper করে, there will be bleeding, increased chance of bleeding. ঠিক আছে? ওই একই ব্যাপার, when they are used together you have to monitor INR. INR is by what you monitor the effect of warfarin in the patient's body. ঠিক আছে? Clopidogrel and omeprazole. Clopidogrel কি রে? হ্যাঁ, কি ইনহিবিটর? P2Y12 receptor inhibitor, right? হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে clopidogrel. তো it acts as what? Inhibitor তো বুঝলাম, হ্যাঁ? What is the agent? It's an antiplatelet agent like aspirin. Aspirin mechanism of action আলাদা, clopidogrel mechanism of action আলাদা. ঠিক আছে? Clopidogrel inhibits P2Y12 receptor, which is related to activation of platelets via ADP. ঠিক আছে? এটা তো পরীক্ষায় এসেছিল। তো এগুলো হচ্ছে ADP রিসেপ্টর, P2Y12 হচ্ছে ADP রিসেপ্টর। এটাকে ব্লক করলে ADP প্লেটলেটের সাথে বাইন্ড করতে পারে না, and at the same time it reduces formation of cyclic AMP, as a result of which platelet aggregation and as well as activation process gets hampered. মানে যে হোয়াইট প্লাক ফর্মেশন হয়, সেখানে প্লেটলেট অ্যাডহেশন হয়, অ্যাক্টিভেশন হয়, অ্যাডহেশন হয়, তিনটে স্টেপ আছে। এটা হ্যাম্পার হয়ে যায় এই এডিপি যদি বাইন্ড না করতে পারে তার রিসেপ্টরের সাথে। ক্লোপিডোগ্রেল সেটা ইনহিবিট করে। তো তাহলে it is an antiplatelet agent. If this and what is omeprazole? Proton pump inhibitor. Omeprazole is a proton pump inhibitor. Clopidogrel একটা গল্প আছে, সেটা হচ্ছে clopidogrel is a prodrug. When it reaches the body, it's in an inactive form. It is activated in the liver by the enzyme cytochrome P2C19 or 2C19. Cytochrome P2C19 enzyme activates clopidogrel, and omeprazole inhibits this enzyme. Omeprazole inhibits this enzyme. তাহলে কি হয়? Activation of clopidogrel will not occur. Patient clopidogrel খেয়ে যাবে, omeprazole খেয়ে যাবে, ভাববে আমার clopidogrel খাচ্ছি, হার্ট অ্যাটাকের চান্স কম থাকছে,
কিন্তু হার্ট অ্যাটাক যখন হয়ে যাবে, কারণ ওমিপ্রাজল খাওয়ার জন্য ক্লোপিডোগ্রেলটা বডিতে গিয়ে অ্যাক্টিভই হতে পারবে না। সো হোয়াট উইল বি দ্য এফেক্ট? ইট উইল নট বিকাম অ্যাক্টিভ অ্যাট অল। বোঝা গেছে? বেশ। And what type of interaction is this? Clopidogrel activation is necessary for its mechanism of action. তাহলে ক্লোপিডোগ্রেলের মেকানিজম ও অ্যাকশনটাকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে, তাই তো? So what will happen? What type of interaction is this? Mechanism of action inhibit করছে, ফার্মাকোডাইনামিক। কাইনেটিক কেন? এখানে কি অ্যাবজর্পশনকে ডিস্টার্ব করছে, ডিস্ট্রিবিউশনকে ডিস্টার্ব করছে, মেটাবলিজম। তুই বলবি মেটাবলিজম, but this is not really metabolism, this is activation. This is not metabolism, this is activation. Activation কে ডিস্টার্ব করছে এখানে, ঠিক আছে? This is a precursor for the action of the drug. Activation of drug is precursor. The activation কে ডিস্টার্ব করলে তুই ফার্মাকোকাইনেটিকই বলবি। সুতরাং প্যান্টোপ্রাজল H2 ব্লকার ইউজ করো ওমিপ্রাজলের জায়গায়। ওরা সাইটোক্রোম P29 কে ডিস্টার্ব করে না, P2C19 কে ডিস্টার্ব করে না। Lastly, today we will discuss enalapril and spironolactone. বল, what is enalapril? কি রে, enalapril কি? ফুল ফর্ম কি সবাই জানে? লজেন্স জানিস কি? এনআরপি কি না আছিস? বল। হ্যাঁ, কি রোল কি এনআরপি এর, কি ইউজ হয়, ইউজ কি? একটু সাইড এফেক্ট এসেছিল পরীক্ষায়, অ্যাডভার্স এফেক্টস অফ এসি ইনহিবিটর। হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ এসি ইনহিবিটর? কোন কোন চ্যাপ্টারে পড়েছিস? অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ, ভেরি গুড। অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ, তাহলে অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ এজেন্ট হিসেবে ইউজ হয়। আর কি ইউজ আছে? হার্ট ফেলিওর, ভেরি গুড। এসি ইনহিবিটর ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ ফর হার্ট ফেলিওর। তাহলে এসি ইনহিবিটর, হাইপারটেনশন, হার্ট ফেলিওর। আর তুই বল লজেন্স, স্পাইরোল্যাকটোন কি বল? ভেরি গুড, অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট। স্পাইরোল্যাকটোন ইজ অ্যালডোস্টেরন, আর ওটার মেইন ইউজ কি? ওটার ইউজ কি? পটাশিয়াম স্পেন্ডাইড। কোন কোন কন্ডিশন ইউজ হয়? হার্ট ফেলিয়ার, হার্ট ফেলিয়ার একটা, আর লিভার সিরোসিসে, মানে টু রিডিউস দ্য ইডিমা, মানে তোর অ্যাসাইটিস। হ্যাঁ, মানে যেখানে যেখানে তো সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম আছে, তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন হচ্ছে অ্যাসাইটিস ইন ক্রনিক লিভার ডিজিজ। সেটা কিন্তু রিডিউস করার জন্য স্পাইরোল্যাকটোন দিতে হয়, ঠিক আছে? এটা এক্সপ্লেইন ওয়াই আছে, ওয়াই ইউজ স্পাইরোল্যাকটোন টু রিডিউস হেপাটিক ইডিমা, ঠিক আছে? তো স্পাইরোল্যাকটোন হচ্ছে হার্ট ফেলিওরে ইউজ হয়, অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট। আর এসি ইনহিবিটরও হার্ট ফেলিওরে ইউজ হয়। তাহলে এই দুটো ওষুধকে একসাথে হার্ট ফেলিওরে দেওয়া হয়, ঠিক আছে? দিতে হয় একসাথে, দুটো রোল আছে। এবার বিষয়টা হচ্ছে যে দুটো একসাথে দিলে কি প্রবলেম হয় বা কি সুবিধা হয়? এসি ইনহিবিটরের একটা কমন কমপ্লিকেশন মনে রাখবি হচ্ছে পটাশিয়াম বাড়িয়ে দেয়, ঠিক আছে? কেন বাড়ায়, কিভাবে কাজ করে এসি ইনহিবিটর? রেনিন, অ্যাঞ্জিওটেনসিন, অ্যালডোস্টেরন অ্যাক্সিস, তাই তো? রেনিন বেরোচ্ছে, রেনিন কি করছে? অ্যাঞ্জিওটেনসিন থেকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1, তাই তো? আর এসি ইনহিবিটর, এসি কি করছে? অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 থেকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 কোথায় করে? লাংস, ভেরি গুড, বিশাল পড়েছে, দারুণ। তোর রোল নাম্বার কত রে? তোর খাতা আমার কাছে আসলো না, দারুণ। তাহলে লাংসে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 থেকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 করে অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম, ঠিক আছে? এই অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 কি করে? কিডনিতে গিয়ে সোডিয়াম রিটেনশন এন্ড পটাশিয়াম লস। অ্যাঞ্জিওটেনসিন, ওই অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যাকচুয়ালি কি করে? অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন বাড়ায়, আর অ্যালডোস্টেরন কি করে? সোডিয়াম রিটেনশন এন্ড পটাশিয়াম লস। তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে? পুরো রেনিন, অ্যাঞ্জিওটেনসিন, অ্যালডোস্টেরন অ্যাক্সিসের জন্য বডিতে সোডিয়াম বাড়ে, পটাশিয়াম কমে। তাহলে রেনিন, অ্যাঞ্জিওটেনসিন, অ্যালডোস্টেরন অ্যাক্সিসকে যে ব্লক করছে এসি ইনহিবিটর,
এই অ্যাক্সেসটাকে তো ব্লক করছে একটা স্টেজে, তার জন্য কি হবে, উল্টো হবে। সোডিয়াম পটাশিয়াম, সোডিয়াম বাড়ে পটাশিয়াম কমে, তাহলে পটাশিয়াম বাড়বে আর সোডিয়াম কমবে। এবার সোডিয়ামের কমাটা অতটা ক্লিনিক্যালি বায়োকেমিক্যালি সিগনিফিকেন্ট নয়। এসি ইনহিবিটর সোডিয়াম লেভেলটাকে বায়োকেমিক্যালি অতটা ডিস্টার্ব করে না, যেটা করে পটাশিয়ামটাকে করে, এটা মাথায় রাখতে হবে। এসি ইনহিবিটরের জন্য পটাশিয়াম বেড়ে যায়। It is one of the drugs that causes hyperkalemia or rise in potassium level. আর aldosterone antagonist spironolactone, it is a potassium sparing diuretic. এ তো অবশ্যই পটাশিয়াম বাড়ায়। এর মেকানিজম অ্যাকশনটাই এরকম, কালেক্টিং টিবিউল এইভাবেই কাজ করে যে বডিতে পটাশিয়াম বাড়ে। তাহলে দুটো ওষুধ যখন একসাথে দেওয়া হচ্ছে, it leads to rise in potassium level in the blood. This rise in potassium level in the blood can cause dangerous arrhythmia. পটাশিয়াম খুব বাজে জিনিস, কিন্তু পটাশিয়াম যদি বডিতে বাড়ে তাহলে কিন্তু মানে একদম ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ডেথ। একটু বেশি বেড়ে গেলে it can cause heart block and very dangerous type of arrhythmias. Both hypo and hyperkalemia is dangerous. Hyperkalemia is even more dangerous. সেই জন্য পটাশিয়ামটাকে খুব সিরিয়াসলি নিতে হয়। It does not, sometimes it does not give time. বিশেষ করে hyperkalemia does not give time, it will kill just like that. সেই জন্য any drug interaction that causes hyperkalemia, you have to be very careful. So when you are prescribing AC inhibitor with spironolactone, you have to monitor potassium regularly. Usually যেটা সুবিধা, যে পেশেন্টের প্রথম পার্ট অফ থেরাপি কয়েক মান্থসে হাইপারক্যালেমিয়া হয় না, কিডনি ফাংশন যদি ঠিকঠাক থাকে আর হয় না, প্রথম দিকটাই বেশি ক্লোজলি মনিটর করতে হয়। এটা কিন্তু করতে হয়, অনেকেরই হুট করে পটাশিয়াম বেড়ে যায়, তখন ইমিডিয়েটলি দুটো ওষুধই হয়তো কিছুক্ষণ বন্ধ করতে হয়, তারপরে লো ডোজে দিতে হয় বা কোনো অল্টারনেটিভ দিতে হয়, বা সেরকম হলে অ্যাভয়েডই করতে হয় একটাকে। কারণ হার্ট ফেলিওরের লং টার্ম ট্রিটমেন্টে পেশেন্টের লংজিভিটি বাড়াতে গিয়ে পটাশিয়াম বাড়িয়ে মেরে দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে? তো এইটা আরেকটা ড্রাগ ইন্টারাকশন। সো হোয়াট টাইপ অফ ড্রাগ ইন্টারাকশন ডু ইউ থিংক ইজ দিস? ফার্মাকোকাইনেটিক অর ডাইনামিক? এনি অ্যাবজর্পশন? যখনই এই কোয়েশ্চেনটা মাথায় আসবে শুধু ভাববি এখানে যে দুটো ওষুধ আছে, একটা ওষুধ আরেকটার কি অ্যাবজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মেটাবলিজম বা এলিমিনেশনকে ডিস্টার্ব করলো কোনোভাবে? সেটার আনসার ইয়েস পেলে ফার্মাকোকাইনেটিক, নো পেলে ফার্মাকোডাইনামিক, ঠিক আছে? এখানে করলো কি, এনালেপ্রিল কি স্পাইরোল্যাক্টোনের কোনো অ্যাবজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মেটাবলিজম, এলিমিনেশনকে ডিস্টার্ব করেছে? সো ইট ইজ ফার্মাকোডাইনামিক, ঠিক আছে? একমাত্র এই পুরো জায়গায় যা ডিসকাশন হয়েছে তোরা একটু বলতে পারিস যে এইটাকে যে আমি ফার্মাকোডাইনামিক বললাম, ক্লোপিডোগ্রেল আর ওমিপ্রাজলকে যে আমি ফার্মাকোডাইনামিক বলেছিলাম না, আর তুই ফার্মাকোকাইনেটিক বলেছিস না, ওই ঠিক বলেছে। কারণ এই ক্লাসে আমার মাথায় আমি ওটা ওভারলুক করেছি, আমি ফার্মাকোডাইনামিক বলেছিলাম একটু আগে। কারণ এই ড্রাগ অ্যাক্টিভেশনটা তো ডাইরেক্টলি বলি যে অ্যাবজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মেটাবলিজম, এলিমিনেশন আসে না, কিন্তু অনেক বইয়েই ড্রাগ অ্যাক্টিভেশনটাকে মেটাবলিজমের মধ্যে লেখা আছে, অনেক বইই আছে। তো সেইটাকে যদি কনসিডার করি যে ড্রাগ অ্যাক্টিভেশন ইজ আ পার্ট অফ মেটাবলিজম অফ দ্য ড্রাগ, তাহলে এটাকে ফার্মাকোকাইনেটিক বলা যায়। আর তুই যদি ড্রাগ অ্যাক্টিভেশনটাকে মেটাবলিজমের পার্ট হিসেবে না ধরিস, তাহলে এটা ফার্মাকোডাইনামিক হয়ে যাবে। তো এই স্লাইডে তো কাইনেটিকই আছে দেখছি, তাহলে ওইটাকে ড্রাগ অ্যাক্টিভেশনটাকে মেটাবলিজমের পার্ট হিসেবে কাইনেটিক বলবি। কোথাও যদি তোদের ক্রস করা হয় এটা নিয়ে, কাইনেটিক কেন বলছো, ড্রাগ অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে, এটা তো পার্ট অফ মেটাবলিজম আইডিয়ালি নয়, তখন তোরা ব্যাক গিয়ার দিবি, বলবি না তাহলে ফার্মাকোডাইনামিক। তর্ক করে লাভ নেই, ঠিক আছে? কারণ সব বই কিন্তু ড্রাগ অ্যাক্টিভেশনটাকে মেটাবলিজমে রাখা হয়নি, কিছু কিছু বইয়ে আছে। এইটা একটা দুটো তো কনফিউশনের জায়গায় থাকবে। ফার্মাকোকাইনেটিক বা ডাইনামিক যেরকম ভাবে পুট করবি পরীক্ষার সময় বুঝে শুনে, কাইনেটিকই বলবি বা লিখবি। ক্রস যদি করে ভাইবা টাইবা কেন বলছো, ভুল বলছো, এরকম যদি মনে হয় তখন ডাইনামিক বলে দিবি। জায়গাটা বুঝতে পারছিস তো? টিপিক্যাল মেটাবলিজম হলো না, ঠিক আছে? অ্যাক্টিভেশন, ইটস ড্রাগ অ্যাক্টিভেশন।